Welcome to all the BSc third year student. In today's lecture, in yesterday's lecture, we discuss the order of naming ions. In that, for ionic compound, the cation gives the name first, followed by the anion. Then, second point, naming the coordination pair. When we are write the name of the coordination pair, that time one thing is kept in mind that name of the ligand write first. After that, we have to write the centimeter atom's name and oxidation state of the centimeter atoms. Then we will discuss the name of ligand. For example, if the chlorine or if the negative ligands or those ligands having the negative charge is called as the negative ligands. For example, chlorine negative is called as the chloro, bromine negative is called as bromo, iodine negative is called as ido, and after that we will discuss a lot of the negative ligands. For example, SO4, SCN, NCS, O2, CO3, C2O4, N3, NH2, NO, ONO. All these we are already completed. Then next, neutral ligand. Some neutral ligand also we will discuss. For example, aqua, pyridine, triphenyl phosphine, ethylene diamine, carbonyl, nitrosyl, and some positive ligands. For example, natronium, hydrazinium. Then fourth point, order of naming the ligands. In that order of naming the ligand, first of all write the name of neutral ligand, then write the name of negative ligand, and then write the name of the positively charged ligand. Instead of taking the number of ligand, for example 1, 2, 3, 4, we have to take the di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Then fifth point, numerical prefix to indicate the number of ligand. Numerical prefix to indicate the number of ligand. For example, in short, if the ligand's name is ethylene diamine, then we have to write only En in the complexes. But when we write the IPAC nomenclature of that complex, that time we write the detailed name, that is the ethylene diamine, or TPPH, then triphenyl phosphine. All the ligands we have to write here. तर कालच्या लेक्चर मध्ये मला वाटतं चौथा पॉइंट आपण क्लिअर केला होता, जे काही पॉझिटिव्ह लिगँड्स वगैरे आले होते किंवा पॉझिटिव्ह लिगँड्स वगैरे होते, तर ते पॉझिटिव्ह लिगँड्स पर्यंत मला वाटतं आपण आलो होतो काल. ऑर्डर ऑफ लिगँड्स आपलं संपलं होतं. डाय, ट्राय, टेट्रा, कन्सिडर, डिटरमाइन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट इज डिफरंट फ्रॉम द ऑर्डर. त्याच्यानंतर फिफ्थ पॉइंट आपण डिस्कस करू इथं. फिफ्थ पॉइंट आहे न्यूमेरिकल प्रिफिक्स टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगँड. Numerical prefix to indicate the number of ligand. याच्यामध्ये आपल्याला पाहता येईल, for indicating the ligand, number prefixes di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used to indicate their numbers. However, the complex names such as ethylene diamine, or triphenyl phosphine, then we have to write the TPHP in a coordination pair. But when we are write the name of coordination pair, that time we write the triphenyl phosphine, name of the triphenyl phosphine. For ethylene diamine साठी काय लिहिणार आपण, En लिहिणार, किंवा En जर तिथे लिहिलं असेल तर आपण इथिलीन डायमाइन तिथे काय करत असतो, लिहित असतो. लक्षात. त्याच्यानंतर इथिलीन डायमाइन टेट्रा ऍसिटेट किंवा टेट्रा ऍसिटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा ऍसिटेट, त्याला म्हणतो आपण EDTA.
It contain di, tri, tetra. In place of this, bis, tris, tetrakis, pentakis are used, followed by the name of the ligand. C. आता इथं पाहिजे एक नवीन तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो काय आहे इथं, किंवा नवीन आपल्याला काय करायचं, किंवा नवीन आपल्याला काय लिहिता येतं. नवीन इथं असं सांगितलेलं आहे की ज्या लिगँडच्या नावात ऑलरेडी डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा ही नावं असतात. पहा आता काय सांगतो मी, तर परत एक वेळेस रिपीट करतो मी. ज्या लिगँडच्या नावामध्ये ड्राय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा हे असतात, त्यावेळेस त्या लिगँडची संख्या जर 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, तर तिथं काय करायचं, डाय, ट्राय, टेट्रा असेल त्याच्या नावात जर असेल, तर त्यावेळेस आपण काय लिहिणार, तर तिथे लिहायचं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टॅकिस, नॅनो आणि डेकेकिस. तुम्हाला लक्षात आलं असेल, किंवा एक्झाम्पल मी तुम्हाला समजून सांगेन. याचा अर्थ काय, समजा फॉर एक्झाम्पल इथिलीन डाय अमाइन हा मॉलिक्यूल आहे, इथिलीन डाय अमाइन हा लिगँड आहे. तर इथिलीन डाय अमाइन याच्या नावात आलेले डाय आलेले पहा, इथिलीन डाय अमाइन. मग असं जर एखाद्या लिगँडच्या नावात ऑलरेडी जर डाय, ट्राय, टेट्रा येत असेल, आता ईडीटीए मध्ये काय ते बघा, ईडीटीए मध्ये काय आलेलं आहे पहा, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेट. म्हणजे इथिलीन डायमंड म्हणजे डाय बी आलेच्या आणि टेट्रा पण आलेले, बरोबर, डाय आलं आणि टेट्रा पण आलेले. तर ज्या लिगँडच्या नावामध्ये डाय येत असेल, टेट्रा येत असेल, असं जर असेल, तर त्याचं नॉमेनक्लेचर आपण ज्यावेळेस लिहित असतो, किंवा ज्यावेळेस आपण नॉमेनक्लेचर लिहित असतो, त्यावेळेस तिथं काय करायचं, तिथं त्याचं डाय ट्राय असल्यामुळं तिथं परत परत ड्राय ट्राय घ्यायची गरज नाही. देन राईट द बिस. 2 जर असेल तर बिस लिहायचं, 3 जर संख्या असेल तर ट्रिस लिहायचं, 4 जर संख्या असेल तर टेट्राकिस लिहायचं, 5 जर संख्या असेल तर पेंटाकिस लिहायचं, 6 जर असेल तर तिथं हेक्साकिस लिहायचं, 7 जर असेल तर तिथं हेप्टाकिस लिहायचं. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. लक्षात. आता आपण एक्झाम्पल वरून पाहू की नेमकं काय डिफरन्सेस येतं, किंवा नेमकं काय सांगितलं याच्यामध्ये. तर फॉर एक्झाम्पल आता सी एक्झाम्पल वरून तुमच्या लगेच लक्षात येईल की नेमकं तिथं काय दिलेलं आहे, ते नेमकं तुम्हाला तिथं काय सांगता येईल किंवा काय असेल. तर सी तर आपण लगेच पाहू. पहा इथे एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं आहे, किंवा एक्झाम्पल मध्ये काय आहे. फॉर एक्झाम्पल COEN3Cl3 असा एक आपल्याला काय दिला, कॉम्प्लेक्स दिला. आपल्याला असा एक कॉम्प्लेक्स दिला, COEN3Cl3 असं काय केलं, आपल्याला कॉम्प्लेक्स दिला आहे. आणि नेम इज, आता मग सांगा याच्यात मध्ये एक सेंटरमीटर ऍटम्स आहे, कोबाल्ट आहे, किंवा सेंटरमीटर ऍटम्स कोणता आहे आपल्या तिथं, कोबाल्ट आहे. सेंटरमीटर ऍटम्स कोबाल्ट असल्यामुळं आता तुमच्या लक्षात येईल क्लिअर कट. मी पेन दुसरा यूज केलेला आहे इथं, इकडे बघा. COEN3Cl3, COEN3 जो आहे हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे, आणि क्लोरीन जो आहे तो काय एकदम बाहेर आहे, किंवा क्लोरीन काय एकदम बाहेर आहे, बरोबर, लक्षात आलं. आता याचं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, this called as the center metal atoms cobalt. Then En is called as the ligand, and the name of En is called as the ethylene diamine. त्याच्या नावात पहा काय दिलेलं आहे, इथिलीन डायअमाइन दिलेलं आहे. इथिलीन डायमाइनचे मॉलिक्यूल किती तिथं 3 आहेत, किंवा त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती 3 आहे. आता मग तुमच्यापैकी कोण सांगते की या कोऑर्डिनेशन जो आहे, किंवा CO जर आहे, तर याचं सेंटरमेट ऍटम्स आहे, याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे. तुमच्यापैकी कोणाला सांगतील का की कोऑर्डिनेशन नंबर या कोबाल्टचा किती आहे या कॉम्प्लेक्स मध्ये. कोऑर्डिनेशन नंबर कशाला म्हणतो आपण, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द CMI. तर इथिलीन डायमाइन हा बायडेंटेट लिगँड आहे, आणि इथिलीन अमाइन जर बायडेंटेट लिगँड असेल, तर त्याचं काय असेल की इथिलीन बायडेंटेट लिगँड असल्यामुळं त्याचं कोण सांगते की काय असेल त्याचं कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे. रुचिता सांगतील का. सर 3 असेल. 3 असेल. अजून कोण सांगते, पायल शर्मा सांगता का की याचा कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्टचा किती असेल. पायल शर्मा असेल, किंवा अजून भरपूर आहेत, प्रवीण चाटे, मोहन सोळंके, सचिन सानप, अभिमा पारी, पठाण, त्याच्यानंतर साक्षी पारीख, पार्वती. पायल सांगता येईल का काय आहे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक आहे,
रुचिता बरोबर सांगितलं, पण इथं रुचिता एकच प्रॉब्लेम आहे इथं की हा इथिलीन डायअमाइन जो आहे हा इथिलीन डायअमाइन बायडेंटेट लिगँड आहे. इथिलीन डायअमाइन काय आहे? बायडेंटेट लिगँड आहे. म्हणजे एक इथिलीन डायअमाइनचा मॉलिक्यूल दोन बॉन्ड फॉर्मेशन करते कोणासोबत? कोबाल्ट सोबत. मग आता मग सांगा एक इथिलीन डायअमाइनचा मॉलिक्यूल जर दोन बॉन्ड फॉर्मेशन करत असेल तर टोटल नंबर ऑफ इथिलीन डायअमाइन किती इथं? 3. मग 3 इथिलीन डायअमाइन्स किती मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करतील? बॉन्ड फॉर्मेशन करतील कोबाल्ट सोबत? 3 दोन्ही 6. म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो किती इथं? 6 आहे. आलं लक्षात? आता मला इथे हे सांगायचं होतं की इथिलीन डायअमाइन जो मॉलिक्यूल आहे ते त्याच्या नावातच काय आलेलं आहे? इथिलीन डायअमाइन आलेले आहे. डाय आलेले डाय. याला म्हणतो आपण डाय आलेले. मग मी काय सांगितलं? इफ the ligand already name contains the di-tri-tetra, then we have to write the bis tris tetrakis. मग इथं इथिलीन डायमची संख्या किती? इथं 3 आहे. म्हणून आपल्याला इथं काय करावं लागणार आहे? इथं ट्रिस लिहितो. पहा मग याचं नाव काय झालं किंवा आयपॅक नॉमेनक्लेचर कसं झालंय? सी ट्रिस. पहिले काय घेतलं आपण? ट्रिस. ट्रिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट आणि कोबाल्टच्या नंतर त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आणि शेवटी काय लिहिलं आपण? क्लोराईड लिहिलं. शेवटी काय लिहिलं आपण तिथं? क्लोराईड लिहिलं. याचा अर्थ काय आहे की ज्यावेळेस एखाद्या लिगँडच्या नावात ऑलरेडी जर डाय ट्राय टेट्रा वगैरे येत असेल, समजा ईडीटी असेल, समजा इथिलीन डायअमाइन असेल, डायइथिलीन ट्रायअमाइन असेल, हे जे काही लिगँड असतील याच्या नावात जर समजा डाय किंवा ट्राय येत असेल तर यावेळेस त्याची जी काही संख्या आहे तिथं डाय ट्राय टेट्रा लिहायचं नाही, तर तिथं काय करायचं? 20. जर 2 असेल तर 20 लिहायचं, 3 असेल तर ट्रिस लिहायचं, 4 असेल तर टेट्राकिस लिहायचं, 5 असेल तर पेंटाकिस लिहायचं, 6 असेल तर हेक्साकिस लिहायचं. तर मग इथिलीन डायमची संख्या इथे किती आहे? 3 आहे. म्हणून आपण त्याचं नॉमेनक्लेचर लिहितानाच काय लिहिलं? पहिल्यांदा लिहिलं ट्रिस. ट्रिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट आणि त्याच्यानंतर काय केलं आपण? 3 त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिली आणि शेवटचा जो काही आयन्स असेल हा शेवटचा आयन क्लोरीन आहे तर आपण त्याचं नाव लिहिलं तर क्लोराइड्स. तिथं नाव लिहिलं आपण क्लोराइड्स. आलं लक्षात? मग इन दिस वे वी हॅव टू राईट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दॅट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड किंवा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर काय करायचं आपण तिथं लिहित असतो. आता दुसरा कॉम्प्लेक्स पाहू आपण. CO CONH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 आणि त्याची संख्या काय आहे? इथं दिलेली आहे 2. आता इथं पहा दुसऱ्या एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात येईल की नेमकं काय सांगायचं आहे. आता हा जो मॉलिक्यूल होल मॉलिक्यूल घेतला आहे, हा मॉलिक्यूल जर घेतला लिगँड, हा लिगँड काय आहे? ट्रायडेंटेट आहे किंवा काय करतो? एक लिगँड 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करतो. एक लिगँड किती बॉन्ड फॉर्मेशन करतो? 3 बॉन्ड. कसं काय 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेल? कारण की हा एक नायट्रोजन, दिस इज द फर्स्ट नायट्रोजन, त्याच्यातला NH मधला हा सेकंड नायट्रोजन, हे पाहिजे, आणि हा असेल आपला थर्ड नायट्रोजन. 1 2 3 नायट्रोजन. मग 3 नायट्रोजन काय करतात? 3 नायट्रोजन एक मॉलिक्यूल 3 नायट्रोजन असलेला एक मॉलिक्यूल आहे आणि ते 3 नायट्रोजन काय करतात? 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करतात कोणासोबत? विथ कोबाल्ट. कोबाल्ट सोबत काय करतात? 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. आता मला सांगा जर एक मॉलिक्यूल म्हणजे डायथिलीन ट्रायअमाइनचा एक मॉलिक्यूल जर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करत असेल तर याची मॉलिक्यूल किती तिथं? इथे त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर पाहिजे किती आहे? इथं 2 दिसते तुम्हाला. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नाही त्याचा. त्या लिगँडची संख्या 2 आहे. एक लिगँड 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करतो. मग लिगँडची संख्या जर 2 असेल तर 3 दोन्ही 6. मग कोऑर्डिनेशन नंबर या कोबाल्टचा किती झाला? 6. मग आता याचं नाव आहे डायइथिलीन ट्रायअमाइन, या लिगँडचं नाव आहे. मग डायइथिलीन ट्रायअमाइन याच्या नावात चाललेलं ड्राय आले बी ट्राय पण आले आणि याची संख्या किती? मग इथं 2. मग आपण नाव लिहिता वेळेस काय लिहिणार? पहिल्यांदा आपण लिहिणार 20, कारण की संख्या किती आहे? 2 आहे. मग आपण याचं नॉमेनक्लेचर पहा कसं केलेलं आहे. 20 डायइथिलीन ट्रायअमाइन कोबाल्ट 3 नायट्रेट. 20 डायइथिलीन ट्रायअमाइन कोबाल्ट इन ब्रॅकेट 3 आणि नायट्रेट. असं नॉमेनक्लेचर काय करावं लागते? आपल्याला करावं लागते की ज्यावेळेस कोबाल्ट ज्यावेळेस लिगँडच्या नावामध्ये ऑलरेडी इट कन्सिस्ट ऑफ द डाय ट्राय टेट्रा पेंटा, ज्यावेळेस लिगँडच्या नावात ऑलरेडी काहीतरी असं डाय ट्राय येते तर त्यावेळेस त्याची जी काही नंबर असतील किंवा जी काही संख्या असेल तर ती संख्या काय करायची? तिथं ती संख्या ती घ्यायची नाही. ती संख्या डाय ट्राय लिहायचं नाही डबल. तर त्याच्यासाठी काय करायचं? हे कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी आपण काय लिहायचं? तिथं 20 लिहायचं. 2 जर असेल तर 20 लिहायचं, 3 जर असेल तर ट्रिस लिहायचं. हे जे तुम्हाला सांगितलं मी 20 ट्रिस टेट्राकिस हेक्साकिस पेंटाकिस, तर हे नॉमेनक्लेचर काय करणार आपण तिथं यूज करणार. आलं लक्षात? याच्यावरून तुम्हाला मला वाटतं तुम्हाला लक्षात आलं असेल.
आता दुसरं एक सांगतो एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुमच्या एकदम क्लिअर लक्षात येईल. सी आपण घेऊ पुढचं एक्झाम्पल, हा एक्झाम्पल घेऊ इथं, हा कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे. हा काय आहे? कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे. FeCN CS36 FeCN CS36 त्याचं नाव जे आहे त्याचं नाव आहे मिथिलीन मिथिल आयसोसायनाइड. मिथिल आयसोसायनाइड त्याचं नाव काय? मिथिल आयसोसायनाइड त्याचं नाव. आता त्याच्या नावातच ऑलरेडी काय आलेलं आहे? आयसो आलेले. आयसो जसं की आपण डाय घेत असतो तसं आलेलं आहे. मग आता याचं इट शुड बी नेम ऍज, मग आता या कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचं नाव कसं लिहिणार आपण? तर ते नाव लिहिणार आपण, याची संख्या पाहणार, याची संख्या किती? 6 आहे. 6 जर असेल तर आपल्याला सांगितलं काय लिहितो आपण? हेक्साकिस. मग आपण लिहिलं हेक्साकिस, मिथिलीन, आयसोसायनाइड. त्याच्यानंतर आयर्न. आयर्न काय आहे? याचं आपलं सेंट्रोमेटर ॲटमचं नाव आहे. आणि जी काही त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट असेल 2, ती ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिली. आणि शेवटी जो काही आयन्स असेल, ब्रोमाइड असेल, क्लोराइड असेल, तो इथं काय आपण ब्रोमाइड आहे, तर मग आपण काय लिहिलं? त्याचं ब्रोमाइड लिहिलं. अँड सो ऑन. आणि मग काय केलं आपण? त्याचं कॉर्डिनेशन कम्प्लीट केलं. पण याचं असं नाही लिहायचं आपण, किंवा असं तिथे लिहिता येणार नाही आपल्याला, किंवा हेक्झा म्हणजे डायरेक्टली आपण हेक्झा किस लिहिली ना आपण, तर हेक्झा किस लिहायचं, किंवा असं लिहायचं नाही. इट नॉट शुड बी रिटन ऍज हेक्झा मिथिलीन आयसोसायनाइड आयर्न 2 ब्रोमाइड. Not in this manner. We have to write the name of this complex as hexakis methylene isocyanate iron in coordination state coordination number 2 bromine. लक्षात. मग याप्रमाणे काय करायचं? त्याचं आपल्याला नॉमेनक्लेचर करायचं आहे, किंवा आपल्याला त्याचं नॉमेनक्लेचर तिथं करता येईल. लक्षात. आता पुढचं पॉईंट पाहू आपण, की पुढचा पॉईंट कोणता, अजून कोणते काही रूल्स आहेत की की एवढ्या रूलचा आपला उपयोग करून काय करायचं आपल्याला? याचं नॉमेनक्लेचर. पहा पुढचा रूल आहे एंडिंग ऑफ नेम ऑफ सेंट्रोमेटर ॲटम्स. काय रूल्स आपला पुढचा 6 नंबरचा? एंडिंग ऑफ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम्स. मग जे काही सेंट्रल मेटल ॲटम्स आपण घेत आहोत, तर त्या सेंट्रल मेटल ॲटम्सचं, किंवा जो काही सेंट्रल मेटल ॲटम्स आपण घेत आहोत, तर त्या सेंट्रल मेटल ॲटमचं नाव हे काय लिहायचं आहे, किंवा ते सेंट्रल मेटल ॲटमचं काय करायचं आपल्याला? नाव कोणतं लिहायचं आहे? लक्षात. मग हे सेंट्रल मेटल ॲटमचं नाव कोणतं लिहायचं आहे हे जर आपल्याला पाहायचं असेल, किंवा सेंट्रल मेटल ॲटमचं नाव जर लिहायचं असेल, तर तिथं आपण काय लिहित असतो, किंवा आपल्याला तिथं काय लिहिता येईल पहा. When the complex is cationic or neutral, the name of metal atom is given without any characteristics ending. See, पहिला पॉइंट काय सांगतो आपल्याला? जर आपला कॉम्प्लेक्स जर कॅटॅनिक असेल, जर आपला कॉम्प्लेक्स जर कॅटॅनिक असेल और न्यूट्रल असेल, आपला कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जर न्यूट्रल असेल किंवा कॅटायन असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज वाला असेल, देर इज नो नेम और देर इज नो कॅरेक्टरिस्टिक सेंडिंग ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम्स. और तिथं काय म्हणतात आपल्याला, की तिथं कोणत्याच प्रकारचं कॅरेक्टरिस्टिक सेंडिंग आपल्याला तिथं करायची गरज नाही, किंवा तिथं आपल्याला कोणतंच तिथं कॅरेक्टरिस्टिक सेंडिंग करायची गरज नाही. जर का असेल तर, जर आपल्याला तो जर कॉम्प्लेक्स जर कॅटॅनिक असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज वाला असेल आणि न्यूट्रल असेल, देन देर इज नो नीड ऑफ राईट एनी कॅरेक्टरिस्टिक सेंडिंग ऑफ दॅट सेंट्रल मेटल ॲटम. सेंट्रल मेटल ॲटम्सला कोणतंच आपल्याला तिथं नाव त्याचं द्यायची गरज नाही. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सांगतो समजावून. सी दिस इज द एक्झाम्पल. द कंपाऊंड FeH2O6SO4. पहा आता काय सांगितलं मी, लक्षात ठेवा. द कंपाऊंड FeH2O6SO4, याच्यामध्ये याचे जर आपण आयनायझेशन जर केलं, या कॉम्प्लेक्सेस जर आयनायझेशन जर केलं या कॉम्प्लेक्सेसचं, तर काय कॉम्प्लेक्स आयनायझेशन होते? SO4 हा जो कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे, म्हणजे हा एवढा कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे, तर या कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सवर चार्ज येतो पॉझिटिव्ह चार्ज. हे पहा इथं 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे. तर हे जे काही 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला असेल, तर याचा अर्थ कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड कशामध्ये आपला? कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आपला आहे, किंवा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड कशामध्ये आपला? कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे आपला पॉझिटिव्ह मध्ये किंवा कॅटायन मध्ये. मग कॅटायन मध्ये जर असेल, तर आपल्याला त्याचं सेंट्रल मेटल ॲटमचं जे काही ओरिजिनल नाव असेल, तर ते सेंट्रल मेटलचं ओरिजिनल नाव तिथं लिहायचं. लक्षात. आता कसं लिहिणार मग इथं पहा. इज नेम ऍज, किंवा याचं नेम कसं घेतलेलं आहे? इज नेम ऍज, आता नाव कसं घेतलेलं आहे पहा. हेक्झा ॲक्वा आयर्न सेकंड. पहा हेक्झा ॲक्वा, कारण की इथं वॉटर मॉलिक्यूल आहे, वॉटरची संख्या इथे किती आहे? 6.
मग 6 ला काय म्हणतो आपण, 6 ला आपल्याला माहिती आहे 6 जर असेल त्याला म्हणतो आपण 1 2 3 लिहितो का नाही, आपण काय लिहितो डाय ट्राय टेट्रा पेंटा हेक्सा. मग आपण घेतो 6 असल्यामुळे हेक्सा. वॉटरला म्हणतो आपण ॲक्विया, हेक्सा ॲक्विया. आयर्न, आयर्नच डायरेक्ट म्हणलंय, फेरसला कोणतं नॉमेनक्लेचर वेगळं केलं नाही. फेरसला आपण आयर्न म्हणतो, आपण आयर्नच लिहिलेलं आहे आयर्न. आणि ती ज्याची जी काही ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती आपण ब्रॅकेट स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये लिहिली इन रोमन न्यूमेरिकल्स मध्ये, सुपर स्क्रिप्ट म्हणून म्हणतो आपण त्याला. आणि जो काही पुढचा आयन्स असेल SO4 त्याला म्हणून आपण सल्फेट. हे झालं याचं एकदम ऍक्च्युअल नॉमेनक्लेचर किंवा त्याचं एकदम क्लिअर कट किंवा अकॉर्डिंग टू द आयपॅक नॉमेनक्लेचर. अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर किंवा आयपॅक नॉमेनक्लेचर नुसार काय झालं, आपण याचं नाव लिहिलं, बरोबर लिहिलं. आता याच्यानंतर आपण काय करू, याच्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल जे पाहू तर ते पुढचं एक्झाम्पल आपल्याला पाहता येईल. आता सेकंड पॉइंट, खालचा पॉइंट पहा काय सांगतो मी इथं, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज आयोनिक. आता इथं गंमत आहे, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज आयोनिक द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल ऍटम्स एंड इन अ ATE. आता पाहिजे काय सांगितलेलं तर लक्ष द्या. ज्यावेळेस आपला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हा आयोनिक असेल, ज्यावेळेस आपला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हा आयोनिक असेल त्यावेळेस सेंट्रल मेटल ऍटमचं नाव लिहिता वेळेस त्याच्या एंडिंगला काय लावायचं, ATE लावायचं. त्याच्या एंडिंगला काय लावणार आपण, ATE लावणार. हे पाहिजे मी दिलेलं गोल गोल करायला, त्याला काय केलं तिथं ATE लावायचं. तिथे काय लावायचं, ATE लावायचं. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला समजून सांगतो, एक्झाम्पलच्या यांना आपण समजून सांगतो तुम्हाला. आता एक्झाम्पल नुसार आपल्याला समजून सांगता येईल. आता पहा, द कंपाऊंड, कंपाऊंड कोणता आपला K प्लॅटिनम Cl5. हे 9 इथं चुकून आलेले, समजा हे कन्सिडर करू नका याला. K प्लॅटिनम Cl5 NH3 असं काही एक आपला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे आपल्याला. आता याचं जर आयनायझेशन जर केलं आपण, या कॉम्प्लेक्सचं जर आपण आयनायझेशन जर केलं तर K जाईल पॉझिटिव्ह मध्ये, म्हणजे K वर येईल पॉझिटिव्ह चार्ज येईल, K वर आला पॉझिटिव्ह चार्ज, K पॉझिटिव्ह होईल. आणि प्लॅटिनम Cl5 NH3 हा जो कॉम्प्लेक्स हा असेल निगेटिव्ह मध्ये असेल, किंवा त्या कॉम्प्लेक्स वर काय निगेटिव्ह चार्ज येईल. हे पाहिजे खाली आपण निगेटिव्ह दिले, विच कंटेन प्लॅटिनम Cl5 NH3 निगेटिव्ह आयन्स. हा आयन्स काय असला आपला निगेटिव्ह आयन्स असेल. हे पाहिजे इथं निगेटिव्ह दिलेलं पण आहे, हे बघा इथं निगेटिव्ह आयन्स दिलेलं आहे, आलं लक्षात. इज नेम ऍज, आता याचं नाव घेताना मी पहा कसं लिहितो, पोटॅशियम अमाइन. पोटॅशियम अमाइन, पोटॅशियम पहिल्यांदा घेतलं कशामुळे, कारण की आपल्याला रूल्स मध्ये सांगितलेलं आहे की जो कोणता कॅटायन असेल तर कॅटायनचं नाव पहिल्यांदा घ्यायचं, म्हणून आपण पहिलं कॅटायनचं नाव घेतलं पोटॅशियम. त्याच्यानंतर लिगॅन्ड्स मध्ये न्यूट्रल जो लिगॅन्ड्स असेल ते न्यूट्रल लिगॅन्डचं पहिल्यांदा नाव लिहिलं आपण अमाइन. आता राहिला कोणता निगेटिव्ह लिगॅन्ड राहिला क्लोरीन. क्लोरीनची संख्या किती, 5 आहे, म्हणून आपण लिहिलं पेंटा क्लोरो. आता पीटीला म्हणतो आपण प्लॅटिनम, पीटीला काय म्हणतो आपण प्लॅटिनम. बट coordination pair is a negative form, is in the form of the negative, hence we have to write the end of the platinum is ATA, किंवा त्या प्लॅटिनमच्या एंडिंगला आपल्याला लावायचं ATA. तर मग काय होईल तिथं प्लॅटिनेट, प्लॅटिनम IUM जे होतं ते काढून टाकायचं आणि काय करायचं आपण तिथं ATE लावायचं. मग काय झालं त्याचं नाव प्लॅटिनेट, प्लॅटिनेट. हे पाहिजे ATE लावलं. मग हे कधी लावणार की ज्यावेळेस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड किंवा ज्यावेळेस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल, निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये असेल, तर त्यावेळेस त्याच्या सेंट्रल मेटल ऍटमच्या एंडिंग मध्ये आपल्याला लावायचं ATE. मग इथं काय होता की प्लॅटिनम Cl5 NH3 हा निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये होता, hence we have write the name of that coordination complex is potassium amine pentachloro platinate. आणि जी काही त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट असेल, मग आपल्याला माहिती आहे की कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं नाव झालं की त्याच्यानंतर काय असेल त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट असते स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये, आणि ऑक्सिडेशन स्टेट जी लिहितो आपण तर ती लिहितो आपण रोमन न्यूमेरल्स मध्ये, आलं लक्षात. मग इन दिस वे वी हॅव टू राईट द करेक्ट नेम ऑफ दॅट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. या जे काही 6-7 आपले जे रूल्स झाले तर या रूलचा उपयोग करून काय करायचं आपल्याला त्याचे पूर्णच्या पूर्ण काय करणार आपण ते लिहिणार. एवढं लक्षात ठेवायचं की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मध्ये जर निगेटिव्ह कॉम्प्लेक्स जर आला असेल किंवा निगेटिव्ह कॉम्प्लेक्स जर आला असेल तर त्यावेळेस त्या निगेटिव्ह कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन मधील जो काही सेंट्रल मेटल ऍटम्स असेल त्या सेंट्रल मेटल ऍटमच्या नावाच्या शेवटी आपल्याला ATE लावायचं.
मग एटी लावल्याच्या नंतर आता फॉर एक्झाम्पल एक समजून सांगतो मी तुम्हाला, प्लॅटिनम होता तर आपण त्याला काय केलं, प्लॅटिनेट केलं. जर आयर्न असेल, आयर्न काय म्हणतो आपण, आयर्नला काय म्हणतो आपण, आयर्न जर असलं तर आयर्नला म्हणतो आपण फेरस. मग काय करणार आपण, त्याचं फेरेट करणार. आलं लक्षात. मग हे नॉमेनक्लेचर काय करणार आपण तिथं घेणार, किंवा नॉमेनक्लेचर काय करणार आपण तिथं तयार करणार. आलं लक्षात. तर आता कोणते कोणते इलिमेंटचे आहेत की त्या इलिमेंटचे नावं काय काय दिलेले आहेत किंवा काय काय आहेत ते काय करू आपण इथं पाहूया. स्लाइड रन व्हायला एक मिनिट. बघायचं आता. The complex Ca2FeCN6 which contain ionic complex. The complex is Ca2FeCN6 which contain ionic complex FeCN6 negative, FeCN6 4 negative. पहा अजून इथं तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल इथं पाहण्यासाठी घेता येईल आपल्याला. असा एक कॉम्प्लेक्स घेतला मी इथं, हा एक कॉम्प्लेक्स आहे, त्याचं नाव आहे Ca2Fe आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जर पाहिलं असेल, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे आपला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे FeCN6 आहे, विच कंटेन, याच्यामध्ये काय अनॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे हा अनॅनिक कॉम्प्लेक्स कसा आहे, FeCN6 4 निगेटिव्ह. कारण की कॅल्शियम काय आहे, Ca जाईल पॉझिटिव्ह मध्ये आणि FeCN6 हा जाईल निगेटिव्ह मध्ये, तर 4 निगेटिव्ह आहे त्याच्यात. मग याचं नॉमेनक्लेचर कसं केलंय पहा, इज नेम्ड ऍज, आता पहा नॉमेनक्लेचर कसं केलंय, कॅल्शियम हेक्सासायनो, बरोबर आहे. कॅल्शियम घेतला आपण कारण की कॅटायन आहे म्हणून पहिल्यांदा घेतला आपण कॅल्शियम. हेक्सा कशामुळे घेतलं, कारण की सायनाइडची संख्या किती आहे, 6 आहे, 6 आहे म्हणून आपण. आणि सीएन ला काय म्हणतो आपण, सायनो. मग आपण लिहिलं कॅल्शियम हेक्सासायनो. आता एफिल म्हणतो आपण आयर्न म्हणतो आपण फेरसच्या शेवटी एंडिंगला काय लावायचं आपल्याला, निगेटिव्ह आयन असल्यामुळं ATE लावायचं. मग फेरसचं काय केलं आपण, फेरेट. हे बघा त्याच्या फेरसच्या एंडिंग मध्ये काय केलं, ATE लावलं. आणि मग त्याची जी काही ऑक्सिडेशन स्टेट असेल पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, ही स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिली आपण, सेकंड लिहिलेली, किंवा रोमन न्यूमेरिकल्स मध्ये काय लिहिली आपण तिथं सेकंड लिहिलेली. आता असे जर कॉम्प्लेक्सेस कोणते आले, समजा फॉर एक्झाम्पल सेंट्रल मेट ऍटम्सला जर कोणते कोणते आले, तर त्याला काय काय नाव द्यायचं आपल्याला ते इथं दिलेलं आहे चार्ट मध्ये. सी द चार्ट. समजा फॉर एक्झाम्पल कॉपर हा सेंट्रल मेटल ऍटम्स असेल आणि सेंट्रल मेटल ऍटम्स कॉपर असल्यामुळं तो जर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जर निगेटिव्ह आयनॉनिक असेल, तर त्यावेळेस कॉपरला काय म्हणायचं, कॉपरला म्हणायचं क्युप्रेट. कॉपरला काय म्हणणार मग आपण, कॉपरला म्हणायचं क्युप्रेट. लक्षात. आणि हे जे काही खालचे नाव दिसेल तुम्हाला, क्युप्रम इज अ लॅटिन नेम ऑफ कॉपर. कॉपरचं नाव किंवा काय, कॉपरचं नाव काय, किंवा कॉपरचं काय म्हणतो आपण, कॉपरचं नाव हे जर लॅटिन जर पाहिलं असेल तर लॅटिन मध्ये कॉपरचं नाव आहे क्युप्रम. आणि त्याचं कोऑर्डिनेशन स्पेअर मध्ये जर घ्यायचं असेल आपल्याला, निगेटिव्ह असेल, तर त्यावेळेस काय लिहिणार आपण, लिहिणार क्युप्रेट. आयर्न असेल तर मी तुम्हाला आता समजून सांगितलं, आयर्न जर असेल तर काय सांगितलं समजून तुम्हाला, आयर्न असेल तर आयर्नला काय म्हणतात, फेरस म्हणतात किंवा फेरम म्हणतात. पण त्याचं नाव लिहितोस काय लिहिणार आपण, फेरेट लिहिणार. लक्षात. गोल्ड असेल, गोल्डला काय म्हणतो आपण, एयू त्याचा सिम्बॉल आहे. एयू काय त्याचा ऍटॉमिक सिम्बॉल आहे, की ऍटॉमिक नंबरचा सिम्बॉल आहे तो एयू. तर मग आपण त्याला काय म्हणतात, गोल्ड कसे पाहिजे, लॅटिन नेम त्याचा ऑरम आहे, तर त्याला काय म्हणायचं, ऑरेट म्हणायचं. त्याला म्हणायचं ऑरेट. जर सिल्वर आला असेल सेंट्रल मेटल ऍटम्स, सिल्वरला काय काय आहे, कशाला सिल्वर, AZ. त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, AZ. मग AG जर आला असेल, त्याला लॅटिन नाव आहे त्याचं अर्जेंटेट. त्याला काय म्हणणार आपण, अर्जेंटेटच असेल त्याचं, कारण की ऑलरेडी ATE लागलेलं आहे इथं. त्याच्यानंतर लीड असेल, लीडचं काय असेल मग सांगा, लीडचा ऍटॉमिक नंबर किंवा सिम्बॉल काय असतो, PB. लीडचा काय असतो, PB असतो. मग लीडचा जर PB आला असेल, तर काय काय लिहिणार आपण, लीडला काय म्हणतात, लॅटिन वर्ड मध्ये काय म्हणतात, प्लंबम म्हणतात किंवा प्लंबम म्हणतात. पण ज्यावेळेस आपण त्याचं नाव लिहू त्यावेळेस त्या लिहायचं आपल्याला प्लंबेट. जर PB आला असेल, टीन, SN असेल, SN ला काय म्हणतो आपण, टीन म्हणत असतो.
टीन असेल तर त्याला काय नाव द्यायचं आपल्याला, टॅनेट. मग कॉपर क्युप्रेट, फेरम फेरेट, गोल्ड ऑरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, लीड प्लम्बेट आणि टीनला काय म्हणायचं, स्टॅनेट हे नाव त्याला आपण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्यावेळेस लिहित असतो त्यावेळेस त्याचं तिथं आपल्याला तिथं नाव तिथं द्यावं लागलं. लक्षात. एवढ्या एक्झाम्पलवरून मला वाटतं की जे काही तुमचे नावं आहेत ते नाव आपल्याला काय करतात तिथे इझिली तिथं म्हणजे प्रॅक्टिस करून किंवा आपल्याला तिथं देता येतील किंवा देता येतील. तर पहिल्यांदा एवढ्या रूल्सचा उपयोग करून एकदम सोपे सोपे रूल आहेत, आपण जसं प्रॅक्टिस जर केली आपण तर इझिली मला माहिती आहे की तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना हे इथं सॉल्व्ह करता येईल की त्याचं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचं नाव काय आहे आणि त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचं आयपॅक नॉमेनक्लेचर नेमकं काय दिलेलं आहे हे तुम्हाला तिथं करता येईल. आता शेवटचा जो आहे त्याचं किंवा शेवटचा जो पॉइंट आहे, शेवटचा जो आयपॅक रूल आहे तो आयपॅक रूल आहे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल ऍटम्स. तर ऑलरेडी मी तुम्हाला शिकवताना सांगितलेलंच आहे की ऑक्सिडेशन स्टेट ही कशामध्ये लिहायची, पहिल्यांदा रोमन न्यूमरल्स मध्ये लिहित असतो. फॉर एक्झाम्पल 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जे म्हणतो आपण, तर त्या रोमन न्यूमरल्स मध्ये काय करायचे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही काय करत असतो आपण तिथं लिहित असतो. आणि त्याची नावं सुद्धा काय करतो आपण पहा तरी पण मी इथे घेऊन टाकतो ते. द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयटम इज designated by the Roman numerals, that is first second third fourth at the end of the name of the complex, at the name of the end of the complex without a space between the two. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कॉम्प्लेक्सचं नाव लिहू त्यावेळेस आपण कोणतीच स्पेसिंग त्याच्यात द्यायची नाही, सरळ सरळ त्याचं नाव लिहून टाकायचं आणि जिथं त्याचं कोऑर्डिनेशनचा सेंट्रल मेटल ऍटम्स आले असेल त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मधला सेंट्रल मेटल ऍटमचं जर नाव लिहिणं झालं की लगेच विदाउट एनी स्पेसिंग तिथं कोणताच गॅप द्यायचा नाही, लगेच त्याला स्मॉल ब्रॅकेट करायचं आणि त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट तिथं काय करायची पटकून लिहून टाकायची. मग ती सेकंड असेल, थर्ड असेल, फोर्थ असेल, फिफ्थ असेल, पण कशामध्ये असली पाहिजे ती असली पाहिजे तर रोमन न्यूमरल्स मध्ये. नाही तिथं तुम्ही 2 3 4 असे लिहायचं नाही किंवा फर्स्ट सेकंड थर्ड हे लिहायचं नाही, तिथं तुम्हाला रोमन न्यूमरल्स मध्ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ असं तिथं लिहावं लागणार. लक्षात. आणि जर त्या कॉम्प्लेक्सेसची ऑक्सिडेशन स्टेट जर 0 असेल, एखाद्या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये काय होते की ऑक्सिडेशन स्टेट जर तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असेल, कॉम्प्लेक्स जर न्यूट्रल असेल तर मग ऑक्सिडेशन स्टेट काय ती त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे 0. मग 0 जर आली असेल तर 0 आल्याच्या नंतर काय करायचं, त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट त्या स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये 0 लिहून टाकायची. राईट द 0 ऑर ओ लिहा किंवा 0 लिहून टाकायची, काही पण काय करायचं ते लिहून टाकायची. पण तिथे काय करणार तुम्ही, तिथे 0 लिहून टाकणार. लक्षात. किंवा जर निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट असेल, निगेटिव्ह 1 असेल, निगेटिव्ह 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, तर मग काय करणार आपण निगेटिव्ह 1 2 3 जे काय असेल तर तिथे ऑक्सिडेशन स्टेट काय करणार आपण तिथं त्याची त्या स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये -1 -2 -3 -4 आपण तिथे लिहिणार. लक्षात. पण तिथं कोणत्याच प्रकारचा गॅप द्यायचा नाही. आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथे एक एक्झाम्पल पाहू. इथं पाहायचं हा कॉम्प्लेक्स आहे. आता या कॉम्प्लेक्सेसचं जर तुम्हाला एवढ्या याचा जर रूलचा उपयोग करून जर लिहायचं असेल तर मी तुम्हाला सांगतो सोपं कसं लिहिता येईल आपल्याला. याच्यामध्ये पहिल्यांदा लिहिणार आपण असा कॉम्प्लेक्स घेतला. या कॉम्प्लेक्स मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करा की तुम्हाला काहीच माहित नाही या कॉम्प्लेक्स बद्दल. मी तुम्हाला रूल आणि त्याचं काय करतो एक्सप्लेनेशन करून दाखवतो कसं ते लिहिणार आपण. आता हा कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लिकेटेड दिसायला कॉम्प्लेक्स, पण काय नाही एकदम इझिली आपल्याला रूल्स काय सांगतो की कॅटायनचं फर्स्ट लिहायचं, आनायनचं सेकंड लिहायचं. आता मला सांगा SO4 लिगँड आहे, SO4 लिगँड आहे, SO4 निगेटिव्ह लिगँड आहे. SO4 चार्जेस किती असतात, 2 मायनस चार्ज असतात, बरोबर आहे. मग हा निगेटिव्ह असेल तर आपला कॉम्प्लेक्स पहिल्यांदा काय, कोणता कॉम्प्लेक्स असेल आपला, कॉम्प्लेक्स असेल पॉझिटिव्ह. म्हणून पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं, या कॉम्प्लेक्सचं नाव लिहायचं, या कॉम्प्लेक्सचं नाव लिहायचं. मग या कॉम्प्लेक्सचं नाव लिहिता वेळेस मी दुसरा विचार करेन कोणता, की जर लिगँड न्यूट्रल पॉझिटिव्ह असली. बरं लेक्चरचा टायमिंग संपत आलेला आहे, म्हणजे 1च मिनिट राहिला, जिथे संपल तिथे संपल. उद्या आपण याच्यात कंटिन्यू करू का. सी तर मग याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा काय करणार, मी पहिल्यांदा विचार करणार की लिगँड एक क्लोरीन आहे, NO2 आहे, NH3 आहे. न्यूट्रल लिगँड कोणता आहे, NH3 लिगँड आहे. मग मी पहिल्यांदा काय करणार, न्यूट्रल लिगँडचं नाव लिहिणार. मग न्यूट्रल लिगँड कोणता आहे आपला, अमाइन आहे. 4 संख्या आहे, 4 आहेत. मी काय लिहिणार, पहिल्यांदा लिहिणार टेट्रा अमाइन. लिहिलं टेट्रा अमाइन. त्याच्यानंतर निगेटिव्ह लिगँड पाहणार क्लोरीन, क्लोरीनची संख्या किती, एकच आहे म्हणून लिहिणार क्लोरो. टेट्रा अमाइन क्लोरो. नॅट्रिटो एन,
कारण की नायट्रोजन नायट्रिटो आहे, NO2 नायट्रिटो आहे आणि त्याची प्लॅटिनम N अटॅचेबल मी लिहिलं नायट्रिटो N. आता इथं काय झालं की प्लॅटिनम, कारण की